सतनाम हर हीरा छाड़ के करे आन की आस ते नर दोजक जाएंगे सत पाखै रवदास प्रेम पंथ की पाल की रवदास बैठे हो आए साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न छोट बड़े सब समवसे रवदास रहे प्रसन्न कालयुग काली बदली बरस रहे अंगियार संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। सतनाम राग मलार नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग रहाओ सुरसरी सलल कृत बारूनी रे संत जन करत नहीं पानंग सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत नह होए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा करत विचारंग भगत भागौत लिखिए तह उपरे पूजिए कर नमस्कारं मेरी जात कुट बांडला टोर टोवंता नित है बनारसी आस पासा
अब विपर प्रधान तह करह डंडौत। तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। अब विपर प्रधान तह करह डंडौत। तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। परम सत्कारयोग खंडां ब्रह्मंडां दे मालिक, गुणां दे खजाने, दया दे सागर, दो जहान दे वाली, तिन्ना लोकां दे प्यारे, चार युगां दे दाते, अकाल पुरख परमात्मा दा रूप, धन धन सच्चे पातशाह साहिब सतगुरु रविदास जी महाराज जी दे पावन दरबार सतगुरु रविदास धाम विखे एकत्र होई गुरु चरनां दे विच सुभाएमान गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी। अज दा पवित्र शब्द जिस दी विचार सतगुरां दी किरपा दे नाल आपां सांझी करांगे। ये शब्द राग मलार दे विच उच्चारण किया होया है, जो कि पावन अमृत बाणी दे विच 67 अंग ते सुशोभित है। और इस शब्द दे विच गुरु महाराज कृपा कर रहे ने, वहमां भरमां दे विचों बाहर कढ रहे ने कि कोई भी प्राणी चाहे वह अमीर है चाहे गरीब है, चाहे ये दुनिया दियां अखौती जातां पातां दे विचों नीवां आ चाहे कोई उच्चा आ, जिहड़ा प्राणी रब दा नाम जपदा आ, परमात्मा दी बंदगी करदा आ, एक मन एक चित हो के अपने मालिक दा बन के रहिंदा आ, उहदे समान दुनिया दे विच होर कोई नहीं। और जिहड़ा ऐसे रब दे प्यारियां दी संगत करदा आ, वो भी इन्हां महापुरुषां दी संगत करके, इन्हां रब दे प्यारियां दी संगत करके परमात्मा दा प्यारा बन जांदा आ। सो गुरु महाराज जी दे इस पवित्र शब्द नाल जुड़िए और जो ज्ञान दा भंडार महाराज जी ने इस शब्द विच सानू बख्शिया आ, वध तो वध ये भंडार अपने जीवन ते लागू करिए। नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग,
हृदय राम गोविंद गुण सारंग। गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज जी फरमाते ने, ऐ नगर दे लोको, मेरी जो जात है प्रसिद्ध चमार जात है, और ये जो शब्द उच्चारण किया गया, जो इतिहास के मुताबिक जद उस वेले दे ईरखावादी लोगों ने देखा कि सारे लोग गुरु महाराज जी दे नाल जुड़ते जा रहे हैं, ये सच का होका दे रहे हैं, ये दुनिया नूं वहमां भरमां दे विचों बाहर कढ़ रहे हैं, जिहदे करके साडी दुकानदारी बंद हो रही है, मत्थे तिलक भी लाउंदे हैं, संख भी बजा रहे हैं, रब का नाम भी ले रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी ने पंडितां दा हंकार तोड़न वास्ते अपने मस्तक दे तिलक भी लाया, संख भी बजाया। तो उस वेले पंडितां ने राजे नागरमल दे कोल जाके गुरु महाराज जी दे खिलाफ शिकायत भी की, और शिकायत तो बाद गुरु महाराज जी नूं नागरमल दे दरबार दे विच पेश होने वास्ते कहा गया। ये जिहड़ा शब्द है नागर जना, इहदे अर्थ कईयां ने नगर दे लोकां नूं कहा कि इहनूं राजा नागरमल भी कहंदे आ। ते जद राजे नागरमल दे दरबार दे विच गुरु महाराज पेश होए, ते जो उन्हां दे उपर इल्जाम लगाए गए सी, इन्हां दे बारे जद गुरु महाराज जी नूं पुछया गया, ते सतगुरु रविदास जी महाराज उस वेले ये शब्द उच्चारण करके राजे नूं समझा रहे ने, नागर जना मेरी जात वख्यात चमारंग, के जो मेरी जात है ये छिपी नहीं, प्रसिद्ध तौर पर सब जानते हैं कि मैं चमार जात नाल संबंध रखता है। हृदय राम गोविंद गुण सारंग, मेरे हिरदे दे विच परमात्मा दा नाम है, मेरे हिरदे दे विच परमात्मा दे प्रति प्यार है, और उहदे नाम दे नाल मेरा हिरदा भरिया पिया है। ते जद पंडित कहन लगे भी ये तो जी नीवी जात दा आ, ये रब दा नाम नहीं लै सकता, ये पूजा पाठ नहीं कर सकता, इंज करन दे नाल रब दा नाम पवित्र हो जाएगा, साडे ठाकर पिटे जाणगे, बड़ा कुछ। ते गुरु महाराज उस वेले इस पवित्र शब्द की उदाहरण दे के समझा रहे ने, सुरसरी सलल कृत बारुनी रे, संत जन करत नहीं पान, सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुरसरी मिलत
ਨਹਿ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਸੁਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨਾਗਰਮਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਜਲ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਦ ਗੰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਦ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫਿਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਤ ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ। ਸੁਰ ਸਰੀ ਮਿਲਤ ਨਹਿ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗਰੀ, ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਬੜੀ। ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਦੀ, ਨਹਿਰ, ਝਰਨੇ, ਝੀਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਝਰਨੇ ਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਹੈ। ਤਰ ਤਾਰੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਏ ਰੇ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੰ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰ ਜਨਾ, ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਰਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਦਰਵ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਵਰ ਨੂੰ, ਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਭਾਗਉਤ ਲਿਖੀਐ ਤਹਿ ਉਪਰੇ, ਪੂਜੀਏ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੰ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਜੀਏ, ਤਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਡਤੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਹੋ। ਔਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਖੋਤੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਵੀਰ ਸੂਰਮਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁਟ ਬਾਂਡਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ, ਨਿਤ ਹੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਐ ਨਾਗਰ ਜਨ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ ਕੁਟ ਬਾਂਡਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਤ ਹੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸ ਰਵਿਦਾਸ। ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੈ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ। ਤਹਿ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ, ਡੰਡੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਨੂੰ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੀ ਜੋ ਲੈ ਓਟ, ਤੇਰੇ ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਸਭ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੇ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਜਾਤ ਨ ਜਨਮ ਨ ਜੋਨ ਕਾਮ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਘੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਨੁ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ, ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਾਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਗਏ।
और जिन्हां ने गुरु महाराज जी नूं सुंदर पालकी दे विच बिठा के शहर की शोभा यात्रा कढ़ी अपने मोढियां ते उठा के। इस करके गुरु महाराज जी ने इस शब्द दे विच कई जगह ते अपने आप नूं चमार लिखिया, सिर्फ उन्हां दा मान तोड़न वास्ते, हंकार तोड़न वास्ते। सो इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा दा नाम जिस भी जीव दे कोल इस नाम दा खजाना जमा हो जाता है। जिमें कल आपां विचार कर रहे सी, भी जिहदे कोल हरि नाम दा खजाना है, जिहदे कोल नाम दी दौलत है, उहदे ते रब दी बहुत कृपा हुंदी है, बड़ी बख्शिश हुंदी है उहदे उपर। और ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ, क्योंकि इस संसार ते आना सफल उहदा ही मन्निया गया आ जिहदे कोल नाम दा धन है। गुरु महाराज पावन बाणी दे विच कृपा करदे ने, जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। बोल गुरु महाराज की जय। ਸਵੇਸੀ अज दे पावन शब्द ਦੇ विचार, अज का सत्संग। आओ हुण गुरु महाराज जी के चरणों के विच एक शब्द के नाल अपनी हाज़री लवावांगे, उपरंत फिर हर रोज़ की तरह आरती और बेनती अरदास के नाल अज के सत्संग की समाप्ति है। और शब्द है सतगुरां दे पावन मुखारविंद तो उचारण किया होया। सह के सार सुहागण जानै, ताजे अभिमान सुख रलियां मानै। सह की सार सुहागण जानै, सह की सार सुहागण जानै। ताज अभिमान सुख रलियां मानै। ताज अभिमान सुख रलियां मानै। तन मान दे नयंतर राखे, अवरा देख ना सुने अपाखे। सह की सार सुहागण जानै, सह की सार सुहागण
जाने ताज अभिमान सुख रलियां माने। सोकत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई। सह की सार सुहागन जाने सह की सार सुहागन जाने ताज अभिमान सुख रलियां माने। दुखी दुहागन दोए पाखहीनी जिन ना निरंतर भगत न कीनी। सह की सार सुहागन जाने सह की सार सुहागन जाने ताज अभिमान सुख रलियां माने। पुरुष लात का पंथ दुहेला संग न साथी गवन अकेला। सह की सार सुहागन जाने सह की सार सुहागन जाने ताज अभिमान सुख रलियां माने। दुखिया दर्द वंद दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया। सह की सार सुहागन जाने सह की सार सुहागन जाने ताज अभिमान सुख रलियां माने। कह रब
दास शरण प्रभ तेरी, ज्यों जानो त्यों कर गत मेरी। सह की सार सुहागण जाने, सह की सार सुहागण जाने, ताज अभिमान सुख रलियां माने। तज अभिमान सुख रलियां माने। सुहागण जाने। शेषी पावन शब्द जो कि राग सूही दे विच उच्चारण किया होया है। आओ हुण गुरु महाराज जी के चरणों के विच मर्यादा के अनुसार आरती का गायन करिए। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आसनो नाम तेरो युरसा, नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, तेरो किया तुझे क्या अर्पण, दस अठ सठ चारे खानी, कहे रविदास नाम तेरो आरती, कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, भोग